नमस्कार मंडी ఎలా ఉన్నారు नमस्कार कैसे हैं आप हेलो गाइस हाउ आर यू आई होप एवरीबडी इज़ फाइन ठीक है आज मैं आपके लिए जो चीज़ें लेकर आई हूँ ख़ास जो है वो लाइक इट्स वेरी स्पेशल आपने कहीं देखा नहीं होगा बट बिफोर दैट मैं बता दूँ ना ఛానల్ ఏంటంటే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ పూజా ఐటమ్స్ పూజ సామాన్లు దాని తర్వాత మన నగలు అవి అంటే జ్యువెలరీ ఐటम्स అవన్నీ ठीक है तो अभी ज्वेलरी आइटम्स पूजा आइटम्स डेकोरेशन आइटम्स वैसी वाली हैं जो शायद ही आपने कहीं देखी है। मैं कुछ तो लाइक आपने देखी होंगी बट कुछ तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ नहीं देखी होंगी। तो प्लीज़ बने रहिए और अच्छे से आप भी इन सब चीज़ों का अच्छे से देख के ఆనంద్ ఉఠాయియే ఓకేనా సరేనా మీరు అన్నీ చూసి ఆనందించండి। నేను వీడియోలో వెళ్ళక ముందు ఈరోజు నేను వీడియోలో మీకు ఏమేమి చూపించబోతున్నానో దాని గురించి ఒకసారి क्विक रिव्यू ठीक है। तो आज मैं आपको वीडियो में जो जो चीज़ें दिखा रही हूँ उसका जो है एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि कौन सी चीज़ कितने की है। जैसे अभी ये गणेश की मूर्ति है 900 रुपये, ये एक और गणेश की मूर्ति होगी 300 रुपये 300 రూపాయలది। తర్వాత ఈ చెరుకు చెట్టులు రెండు 1800 ओके जता। जोड़ी जो है ये सिंहासन जो है 2000 रुपये की है ठीक है। और ये हाथी की जोड़ी जो है वो 1800 की है 1800। లక్ష్మీదేమో 1000 రూపాయలు, ఈ కలశం ఏమో 3196, లోటస్ ఫ్లవర్ ఏమో 400 రూపీస్ ఓకే। దాని తర్వాత ఈ కమలంతోని సింహాసనము మీరు చూడగలరండి। ఇది 2700 రూపాయలండి ఓకే। దాని తర్వాత ఈ ఛత్రము 7200। దాని తర్వాత ఇప్పుడు మనం విగ్రహాలకు వచ్చేస్తాము। విగ్రహాలకు వస్తే ఇవి రెడీమేడ్గా ఉంటాయి 2900 రూపీస్ అండి 9 ఇంచెస్। 12 ఇంచెస్ ఏమో 3500 ఓకే మీరు చూడొచ్చు మొత్తం నగలతో ఉంది। కిరీటము నగలతోని 22 ఇంచెస్ 4950। అలాగే 18 ఇంచులదేమో మీకు 4650। ఇప్పుడు మీకు డీటెయిల్డ్గా అన్నీ ఒక్కొక్కటి మీకు చూపిస్తానండి। సరే ఇప్పుడు మొదలు పెడదామా డీటెయిల్డ్గా। ఇప్పుడు ఎవరికైనా అండి నాకైనా ఈవెన్ ఏదైనా కొనాలి అనుకుంటే దాని లెంత్ ఎంత హైట్ ఎంత అది పెద్ద క్వశ్చన్ మార్కు తీసుకునేక అది ఎలా ఉంటుంది అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్లారిటీగా ఉందా లేదా అని। సో మనం ఇప్పుడు దీంట్లోన ఫస్ట్ ఐటమ్ చూడబోతున్నామండి। ఇది మన వినాయకుడండి ఓకే। जब भी हम बाज़ार से कोई भी सामान ऑनलाइन से स्पेशली जब हम ऑर्डर करते हैं तो हमारे दिमाग में हज़ारों सवाल उठते हैं कि वो क्या चीज़ है, किस तरह की है। लुक वाइज तो ठीक है बट किस चीज़ से बनी है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले कम से कम समय में ओके। अब जैसे ये है गणपति महाराज, आप इसकी कार्विंग वगैरह देख सकते हैं, इनकी आँखें वगैरह ओके। और लाइक कितना अच्छा है स्वस्तिक। और ये वुडन का एक प्लेटफॉर्म है, आप इसको गाड़ी में रख सकते हो, शोकेस में रख सकते हो, लिविंग रूम के शोकेस में रख सकते हो ठीक है, या अपने घर के मंदिर में भी रख सकते हो। चलो अभी इसकी लंबाई और चौड़ाई जान ले। దీనిది వుడ్ది ఉంది కదా దాంతో కానీ చూసుకుంటే 4 ఇంచులు వస్తుందండి। 4 इंच आ रहा है तकरीबन वुड से। और वुड के ऊपर से अगर देखा जाए तो तकरीबन जो है 2.5 इंच का आ रहा है ओके। एंड चौड़ाई अगर देखा जाए तो 8 इंच की आ रही है। సో ये हमारा पहला आइटम है, इसकी कीमत है 900 रुपये। ఇది ఫస్ట్ ఐటమ్ అండి 900 రూపాయలు। వెడల్పేమో 7 ఇంచులు, పొడిగేమో మొత్తం ఈ కింద ఈ వెనక భాగం ఇక్కడి నుంచి మొత్తం చూస్తే మనకి
4 ఇంచుల వరకు వస్తుంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఐటెంకి వెళ్ళిపోదాం. అయ్యో ఒక్కసారి చూసుకోండి, ఇది ఇంచెస్ ఎంతవరకు వస్తుంది. సారీ, ఈ 3 ఇంచుల వరకు వస్తుంది, 3.5 ఇంచుల వరకు వస్తుందండి. ये 3.5 इंच की आ रही है चौड़ाई. ओके, और इसकी लंबाई है 2 इंच, 2 ఇంచుల వరకు వస్తుందండి, మీరు చూడొచ్చు. ఓకేనా, नेक्स्ट आइटम के వెళ్ళిపోదాం. हमारा अगला आइटम जो है वो गणेश की मूर्ति है. రెండోది కూడా విఘ్నేశుడు విగ్రహం అండి. ఇది కొంచెం देखा तो खैरताबाद जो गणेश है वैसा लग रहा है. ठीक है, अगर आप नज़दीक से देख सकते हैं बारीकी से. और ये आर्च में जो है पूरा ऐसा लग रहा है हीरे मोती जड़े हुए हैं. इट्स जस्ट स्टोन्स. మీరు చూడొచ్చు, మొత్తం ఆర్చ్లోన మంచిగా స్టోన్స్ ఉంది. మధ్యలో వినాయకుడు, ఖైరతాబాద్ వినాయకుడు మొత్తము మంచిగా కార్వింగ్ చేసి పెట్టారండి. ఓకే, ఇది బ్రాస్ మీద చేశారు. మన మామూలు ఇత్తడి విగ్రహాలు ఉంటాయి కదా, కానీ అవి నల్లబడినట్టుగా ఇదేం అలాగా నల్లబడదండి. సో దీని పొడుగేమో 3 ఇంచులు ఉంది, చూడొచ్చు. పొడుగేమో 3 ఇంచులు. इसकी लंबाई 3 इंच की है. వెడల్పేమో 3.5 ఇంచులు అనుకోవచ్చు, జస్ట్ 3 ఇంచుల వరకు ఉంది. चौड़ाई जो है 3 इंच की है. ठीक है, अब हमारा अगला आइटम जो है लक्ष्मी जी की मूर्ति. श्रावण मास है तो लक्ष्मी जी की मूर्ति आ गई. आई थिंक आप सब लोगों को भी बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है लक्ष्मी जी का. ओके, क्यों ना हो, लक्ष्मी जी जो है इतनी सारी खुशियाँ, ढेर सारी खुशियाँ, पैसे सब लेकर आती हैं, तो ऑब्वियसली सबको पसंद आती ही आती है. एंड अभी मैं इस पे एक बात कहना चाहूँगी. जस्ट अगर आपको यहाँ से अगर लगता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, तो करीब 5 मिनट के बाद भी आप स्किप करेंगे तो को बाकी जान. साउथ वालों के लिए स्पेशली बोलने के तो कोई ज़रूरत नहीं है कि लाइक साउथ में जब भी श्रावण मास आता है तो लक्ष्मी जी की पूजा होती है घर की समृद्धि के लिए, पति के लिए. इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक सिमिलर टू अपना ये नॉर्थ में जैसे करवा चौथ का व्रत होता है वैसे. बट उसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें जो है हम पूजा करके उद्यापन देते हैं, वो जो है शाम को व्रत खोलते हैं. इसमें जो है उद्यापन के बाद आप अपना जो है व्रत खोल सकते हो. तो ज़्यादातर एक्चुअली शास्त्रों की हिसाब से तो पूजा के तुरंत बाद ही उद्यापन होना चाहिए. बट आज की दौर में भागदड़ी ज़िंदगी में सब लोग जो है धीरे धीरे पूजा के बाद 11-12 बजे तो वो शाम तक लेके चले गए. तो अभी प्रथा ऐसी है कि सुबह पूजा करो और शाम को जो है उद्यापन करो करके. बट एक्चुअली पूजा के बाद ही उद्यापन करना है, एंड वो जो है पूजा तुम्हारी संपूर्ण होती है. ठीक है, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है इसके बारे में. अगर और किसी को इसके बारे में ज़्यादा जानना है कि वरलक्ष्मी पूजा होती क्या है, कैसे करते हैं या ये वो, ऐसा मत सोचिए कि हमारा रिवाज नहीं है और हमारे इसमें तो कोई नहीं मनाता तो हम क्यों मनाएं. మామూలుగా అందరూ అనుకుంటారు వరలక్ష్మి పూజ అయ్యో అమ్మవారిని పెట్టడము, ఇది చేయడము, మన దీని సాంప్రదాయం లేదు, మనకు ఆచారం లేదు, సో మనం ఎందుకు చెయ్యాలి. అలా కాదండి, మంచి పనులు చేయడానికి మనకి ఆచారాలు ప్రచారాలు ఏం అవసరం లేదు. మనకి ఆ శ్రద్ధ, మనకి ఆ భక్తి ఉంది అంటే, మనకు ఆ నమ్మకము, ముఖ్యంగా మనకు ఆ నమ్మకము, మనకు ఆ ఓపిక, మనకి ఆ శ్రద్ధ ఉంది అంటే మనం డెఫినెట్గా ఎవరైనా చేసుకోవచ్చు. ఎవరు మన ఆచారం లేదు కదా, మనం చేయకూడదు కదా అని అలాగేం రూల్ లేదు. ఇప్పుడు అలాగా దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా మీకు క్లారిటీగా చెప్పుకోవాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, మనము ఇప్పుడు అంటాము అయ్యో మన మన తాతమ్మలు, మన నాన్నమ్మలు ఎవరైనా అసలు సెల్ ఫోన్ వాడారా, కార్ ఎక్కారా, కార్లో తిరిగారా, కానీ మనం ఎక్కుతున్నాము, తిరుగుతున్నాము, ఫోన్లో మాట్లాడుతున్నాము.
ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తున్నాయి? ఇవైతే మనకు ఆచారంలో లేవే. అలా చూసుకుంటే ఇవి కూడా మనం పట్టించుకోకూడదు కదా. సో అలాగేం లేదు. సో అంతా మన మనస్సు మీద, మన శ్రద్ధ మీద, మన భక్తి మీద, మన నమ్మకం మీద ఉంటుంది. ఏదైనా మనం మనస్ఫూర్తిగా చేసాము అంటే అది ఖచ్చితంగా మనకి మంచిగానే చేస్తుంది. ఏది చెడుగా చేయదండి. ఎందుకంటే మానవ జన్మ అనేక మానవుడు ఏంటంటే కర్మయోగి. వాడి ఎంత మంచి కర్మలు చేస్తే అంత మంచే వాడికి జరుగుతుంది. మనం ఎవరికైనా మంచి చేసాము, మనం ఎవరికైనా సంతోషం ఇచ్చాము అంటే తిరిగి మనకు కూడా అదే వస్తుంది. ఇట్స్ లైక్ గాడ్కి మనం బాల్ వేసి కొడితే ఎంత ఫోర్స్గా కొడితే అంతే ఫోర్స్ మీద మన పైకి వస్తుంది కదా. సో సేమ్ వే. అమ్మో చాలా టైం అయిపోయింది. అभी लक्ष्मी की मूर्ति है, ठीक है. तो इस तरह की है, आपकी पूरी गोल्ड पॉलिश में है और इसकी कॉस्ट जो है 1000 रुपीज़. आई थिंक इसकी चौड़ाई जो है वो लगभग 3 इंच के करीब है, ठीक है. ఎగ్జాక్ట్లీ 3 ఇంచ్ ని बोल सकता, 3 ఇంచ్కి కరీబ్ 3 ఇంచులకి దగ్గర ఉందండి దాదాపు. వెడల్పేమో 2 ఇంచుల వరకు ఉంది. ఓకే, ఇంకొక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, లక్ష్మీదేవిని ఎప్పుడు మనము గిఫ్ట్గా ఇవ్వకూడదండి. ఇది కావాలంటే మీరు షోకేస్ కానీ గుడిలో పెట్టుకోవచ్చు. बहुत यहाँ पे ज़रूरी बात मैं आप सब लोगों से कहना चाहूँगी कि लक्ष्मी देवी की मूर्ति जो है कभी भी वो गिफ्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है. तो आप इसे अपने शोकेस में रख सकते हैं या फिर आप मंदिर में रख सकते हैं, अपने घर के मंदिर में, बट नॉट फॉर गिफ्टिंग पर्पस. आई मीन माई पर्सनल सजेशन. बाकी आपकी मर्ज़ी, ठीक है. ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ ఐటమ్ని ఏంటంటే లక్ష్మీదేవిని చూపించాం కదా, ఏనుగులు చూపించకపోతే ఎలాగా. ఇదిగోండి ఏనుగు, ये अभी हाथी, ठीक है. ये जोड़ी आती हैं, ठीक है. अब आप इसकी कार्विंग भी देख सकते हैं, कितनी फ़ाइन है इसकी कार्विंग. చూసారు కదండి, కార్వింగ్ కూడా మధ్య మధ్యలో కొంచెం బ్లర్గా వస్తుంది, ఎందుకంటే నేను చేతిలో పట్టుకున్నాను కాబట్టి. సో కొంచెం మీరు ఓపిక పట్టి చూస్తే మీకు ఆ క్లారిటీ అంతా వస్తుంది. లేదు ఓపిక పట్టలేము అంటే బిగినింగ్లోనే నేను మీకు ప్రైసెస్ అంతా ఇచ్చేసాను కదా. ఇది ఓన్లీ ఏంటంటే అందరికీ అర్థమయ్యేటట్టుగా, ఓకే ఇంత సైజు ఉంది అని. జనరల్గా మనము ఆన్లైన్ కొనేటప్పుడు ఏంటి సైజ్ ఎంత ఉంటుంది, పాలిష్ ఎలా ఉంటుంది, బాగుంటుందా లేదా, అది క్లారిటీ కోసము. చేత్తోనైతే షాపులాగా చేతిలో పట్టుకోవడానికి అవ్వదు కదా. సో आप देख सकते हो, जस्ट पैरों तक तो ये 2.5 इंच का है. కాలు వరకు 2.5 ఇంచ్ అండి. తొండంది కూడా మనము కన్సిడర్ చేస్తే 3.5 ఇంచుల వరకు వస్తుంది. సో उनका भी अगर आप लेंगे तो लेंथ 3.5 इंच के करीब आ रहा है, ठीक है. अब आप इसका हाइट अगर लेते हैं तो ये भी जो है 2.5 इंच के करीब है. ఇది కూడా 2.5 ఇంచులండి పొడుగు, ఓకేనా. ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ ఐటమ్కి వెళ్ళిపోదాము. हमारा अगला आइटम है ये कमल का फूल, जो हम लाइक किसी भी देवी को घर में, स्पेशली जो हमारे देवी मूर्तियाँ जो होती है वो छोटी छोटी होती हैं. जैसे हमारे लड्डू गोपाल हो गए या फिर क्या बोलते हैं लक्ष्मी देवी हो गए. तो आप इसे कभी कभी फेस्टिवल में रख सकते हैं. डेली के लिए तो आई विल पर्सनली नॉट सजेस्ट यू, ठीक है. तो ये कुछ इस तरह से दिखता है. ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లుక్స్ లైక్ లోటస్ ఓన్లీ. చూసారు కదండి, ఇది ఎలా కనిపిస్తుంది, మొత్తం బంగారం లాగే కనిపిస్తుంది. సో దీని మీద లక్ష్మీదేవినైనా వినాయకుడినైనా మన ఇంట్లో పెట్టుకుని విగ్రహాలన్నీ చిన్న చిన్నగా ఉంటాయి కదా, ఇది పెద్ద సైజ్ అండి. సో దీని మీద మనము దేవుణ్ణి కూర్చోబెట్టడానికైనా కాకపోతే పూజ చేయడానికైనా. ఇప్పుడు దీని వెడల్పు ఎంత ఉందో అది చూసేద్దాము. దీని వెడల్పు దాదాపు ఒక 4 ఇంచులు అనుకోండి. చూడండి 4 ఇంచుల వరకు కనిపిస్తుంది మీకు ఇక్కడ నుంచి చూస్తే. लगभग 4 इंच का दिखाई दे रहा है. तो हाइट में भी इसका वही है, हाइट भी आप देख लोगे तो, हाँ सॉरी हाइट ऐसे है ना, आई एम सॉरी. हाइट जो है 1 इंच के हिसाब से 1.5 इंच, ओके, 1.25 इंच का आ रहा है. और इसका प्राइस है 400. आई होप ये क्लियरली दिखाई दे रहा है आपको किस तरह का है, क्या है, कैसा है, ठीक है. नेक्स्ट आइटम जो है, हमारा अगला आइटम जो है वो ये छोटा सा कमल का फूल है. हाँ,
और इसका प्राइस है 100 रुपीज़। ठीक है, अगर आपको किसी को ऑर्डर करना है तो मेरा मोबाइल नंबर है 8688 43337 एक और बार 8688 43337। तो आप इस ఈ నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయండి ఆర్డర్కి కానీ క్వైరీస్ కానీ లేదా గూగుల్ పే కానీ మీరు జస్ట్ స్క్రీన్ షాట్ తీసి నాకు చెప్తే మిగతా ప్రొసీజర్ నేను మీకు చెప్తానండి। सो ये 1 इंच का है, ठीक है, और यहाँ से ये लगभग आधे इंच का है। चौड़ाई जो है आधा इंच का है, हाइट जो है 1 इंच का। చూసారు కదండి, 1 ఇంచ్ వస్తుంది, అర ఇంచు ఎత్తు, 1 ఇంచు పొడవు। ఓకే, ఇప్పుడు మన ఎదురుగా వచ్చేసింది బ్యూటిఫుల్ కలశం అండి। ఇది మొత్తం హ్యాండ్మేడ్, అందుకే ఇంత ప్రైజీగా ఉంది। అండ్ ప్లస్ అంటే మీకు అనిపించవచ్చు కానీ ఒక్కసారి మీ చేతికి వస్తే ఇది కరెక్ట్గా వర్త్ అనిపిస్తుందండి। ఎందుకంటే ఇది అంత బాగా వర్క్ చేస్తుంది, అచ్చంగా లక్ష్మీదేవులు వచ్చి ఈ కలశాన్లో కూర్చొని అష్టలక్ష్మి మనకి దర్శనం ఇచ్చినట్టుగా వరాలు ఇచ్చినట్టుగా ఉంది। अब आप देख सकते हैं कि इसका काम जो है कितनी बारीकी से किया है। ऐसा लगा कि देख के तो मुझे कि अपनी 8 लक्ष्मियाँ जो है इसमें समाई हुई है और वरदान के लिए रेडी है। क्या चाहिए आपको? ओके, आई एम नॉट जोकिंग, जो आपको हंसने से ऐसा लगा, बट सबका अपना अपना विश्वास है, अपनी अपनी मान्यता है। और ये अंदर से कुछ इस तरह का दिखता है, नीचे से कुछ इस तरह का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसकी चमक और इसके शाइनिंग हीरे। ఇది మనం పెళ్ళిళ్ళకి కూడా వాడుకోవచ్చండి। ఓకేనా, ఇప్పుడు మీకు క్లియర్గా ఉందనుకుంటాను, అది తీసేసిన వల్ల క్లియర్గా కనిపిస్తుంది అనుకుంటాను, ఐ హోప్। ఇప్పుడు మనము దీన్ని వెడల్పు ఒక్కసారి చూసేద్దాము, అంటే హైట్ ఎంత ఉంది అని। హైట్ ఏమో 4.5 ఇంచులు ఉందండి, చూడండి 4.5 इंच हाइट ఉంది। इसकी लंबाई जो है 4.5 इंच की है, और चौड़ाई अगर देखा जाए तो 5 इंच, వెడల్పేమో 5 ఇంచులు, పొడుగేమో 4 ఇంచులు। ओके ना, तो एकदम अच्छे से नक्काशी वर्क की है, ठीक है। बट आई एम श्योर कि ये चीज़ आपको मार्केट में मिलनी भी मुश्किल है, मिल भी जाए तो ये प्राइस में आनी भी मुश्किल है। ఇంకోటండి, మార్కెట్లో దొరకడం కష్టం, దొరికిన ఈ ప్రైస్కి దొరకడం కష్టం। సో మీకు ఇప్పుడు ఎలాగా కరోనా ఉంది కాబట్టి సో జస్ట్ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను। అంతలో ఈ సింహాసనం చూసేయండి। మీరు ఏమైనా ఆర్డర్ చేస్తే మినిమం 10 days, మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ 15 days పడుతుందండి। సో మీరు కొంచెం వీడియో చూడగానే తొందరగా ఆర్డర్ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేయండి, ఎందుకంటే వరలక్ష్మి వ్రతము 31st of July ఉంది కదా మన పౌర్ణమికి అప్పుడు। సో అందు గురించేనే और दिन भी बहुत कम है, तो इसीलिए प्लीज़ अगर आप ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो जल्दी से प्लेस कीजिए, क्योंकि मिनिमम 15 दिन का टाइम लगता है, 10 से 15 दिन आपके लग जाएंगे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपको पहले ही मिल जाए, बट इन केस अगर नहीं हो पाता है तो दैट्स द रीज़न टू बी ऑन सेफ़र साइड। मैं पहले ही बता रही हूँ, एक तो कोरोना के चलते जो है वर्कशॉप में जो अच्छा बाय द वे ये सारी चीज़ें जो है ये मेरी वर्कशॉप की ही हैं, ये मैंने कहीं शॉप से या कहीं से सैम्पल पीसेस नहीं मंगाए, ये सारे मेरे वर्कशॉप में गए हैं। ओके, तो अभी आप जैसे जानते ही हो कि कोरोना के चलते कोई दुकान भी ज़्यादा खुलती नहीं है, और वर्कशॉप का वर्किंग आवर्स का परमिशन टिल 2 o'clock है, आफ्टरनून 2 o'clock तक ही है, तो इसलिए। अच्छा, नाउ अब अगली आइटम जो हमारी ये है, ये जो है सिंहासन है, और ये पूरी हमारी थर्माकोल की बनी है, और ये गद्दे भी जो हैं वो भी थर्माकोल के हैं। उस पर जो है ये वेलवेट है, वेलवेट और थोड़ा सा ये लेस वर्क है,
यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये भी पूरा इस तरह से, ठीक है। इसका बैक साइड भी दिखा देती हूँ आपको, बैक साइड भी देख लीजिए। ये पूरा थर्माकोल ही है, ओके। अब हम इसकी जो है लंबाई और चौड़ाई भी देख लेते हैं, बिकॉज़ दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो गद्दे के हिसाब से अगर देखा जाए, गद्दे के हाइट को लेकर, ठीक है, तो ये हमारी 15.5 इंच। ఈ గద్దలతో పాటు తీసుకున్నామంటే 15.5 ఇంచు పొడుగుందండి. మామూలుగా ఈ గద్దలు లేకుండా చూసుకుంటే 12 इंचुలు ఉంది, ठीक है। अगर विदाउट गद्दे देखते हैं तो 12 इंच का है। ఈ వెడల్పు 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 ठीक है। वेडल्प जो है, चौड़ाई जो है इसकी 20.5 इंच तक आ रही है, ఓకే। 20.5 ఇంచులు వస్తుందండి వెడల్పు। సో మీరు చూసుకొని, అంటే మీకు పూజ గదిలోన ఎక్కడైనా పెడుతున్నారు అంటే ఒక క్లారిటీ అయితే ఉండాలి కదా, ఏంటి ఎంత అని। మళ్ళీ తెర తీసుకునేక అది అక్కడ ఆ ప్లేస్కి రాలేదనుకోండి, అన్నెసరీగా వేస్ట్ అయిపోతుంది। సో వై టు వేస్ట్ మనీ వెన్ వెన్ ఇట్ డజంట్ ఫిట్ అన్నెసర్లీ, ఓకేనా। సో ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ ఐటెంకి వెళ్ళిపోదామండి। నెక్స్ట్ ఐటెం ఏంటంటే చెరుకు చెట్లు అండి। ఇది అయితే నేను డామ్ షూర్గా చెప్పగలను, మీకు మార్కెట్లో ఎక్కడా ఉండదండి। जिसकी तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ, ये तो गन्ने के पेड़ तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाला, किसी भी दुकान में नहीं। और ये स्पेशली हमारे हर पूजा में रखी जाती है, ऑलमोस्ट लक्ष्मी पूजा में तो इट्स कंपलसरी, लाइक गन्ने का और केले का पेड़। ఇది 1800 అండి పేరు। సో ఇదంతా మొత్తం హ్యాండ్ వర్క్ అండి, చూసుకోవచ్చు మీరు, ఓకే। నేను ఇలా తంబు కూడా పెట్టి చూపిస్తున్నాను ఎంత వెడల్పు అని మీకు ఐడియా వస్తుంది అని, ఓకే। అండ్ దిస్ హౌ ఇట్ లుక్స్, ఓకే। అండ్ ఇప్పుడు మనము స్కేల్తో పెట్టి చూస్తే మనకి ఎంత పొడుగు వస్తుంది అంటే, इसकी लंबाई कितनी आ रही है, लगभग 13.5 इंच की आ रही है इसकी लंबाई, ठीक है। आप भी कैमरे में क्लियर से देख सकते हो, 13.5 इंच की आ रही है, ठीक है। और 13.5 ఇంచులది వస్తుందండి పొడుగు। సో ఇవైతే మనకి డెకరేషన్కి సంబంధించింది అయింది। ఒక నిమిషం। अब हमारा अगला आइटम है जो बहुत ही ख़ास है, ये है हमारा रेडीमेड लक्ष्मी देवी, जिसको हम जिस मंदिर में रख के पूजा वूजा कर सकते हैं, ठीक है। ये स्पेशली जो है जिनके लिए काफ़ी टाइम नहीं होता हर चीज़ जो है डेकोरेट करने के लिए, ये करने के लिए, आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में हम इतना समय नहीं ले पाते कि एक तो मूर्ति बनाओ, ऊपर से डेकोरेट करो, और फिर उसके बाद मिठाइयाँ पकवान वगैरह बनाओ, ये सब करने के लिए। ఇది ఎస్పెషలీ ఏంటంటే ఎవరికైతే టైం ఉండదో, ఓపిక ఉండదో, కానీ మనసులో ఉంటుంది ఎలాగైనా నేను వరలక్ష్మి పూజ చేయాలి, అమ్మవారిని కూర్చోబెట్టాలి ఇలాగా అని। సో వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇది రెడీమేడ్గా చేయించామండి। సో ఇది ఈ మధ్యన ఇది రెడీమేడ్గా వస్తున్నాయి, నేనైతే వర్క్షాప్లో చేయించాను, మీరు చాలా చోట్ల చూసే ఉంటారు। సో ఇదేంటంటే జనరల్గా ఎవరైతే చేయలేరు, టైం ఉండదు, ఓపిక ఉండదు, ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నాయి, సో వాళ్ళ గురించి। సో ఇది మనం చూడొచ్చు, చేతులు, ఇవి హస్తాలండి, అమ్మవారి హస్తాలు, ఇవి హారాలండి, ఓకే। చిన్న చోకర్ లాగా వచ్చింది, ముక్కు పొడక, బొట్టు, కిరీటము, వీటన్నిటితో వస్తుందండి ఇది మొత్తము। ఇది సెట్। ఇంకొకటి చైర్ ఏమో దీనికి మార్చుకోవడానికి అవ్వదండి। और एक ख़ास बात, आप इसकी साड़ी जो है चेंज नहीं कर सकते। इन केस आपने किया हो तो प्लीज़ షేర్ విత్ మీ कि कैसे किया आपने। దీని ప్రైస్ ఏమో 2900 అండి, 9 ఇంచెస్ అండి। సో నేను మీకేంటంటే ఇప్పుడు 9 ఇంచెస్ అని చెప్పారు, కానీ కిరీటంతో ఎంత వస్తుంది అని నేను మీకు చూపిస్తాను, ఓకే। వీళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే ముఖం వరకేనండి। చూడండి, నేను ఇప్పుడు అమ్మవారిని పెట్టాను, సారీ,
మళ్ళీ తప్పు పెట్టాను. సో కిరీటంతో చూసుకుంటే చూసారా 17 ఇంచులు వచ్చింది. సో దాదాపు 7 నుంచి 8 ఇంచులు ఎక్కువ వస్తుంది. ఎందుకంటే కిరీటమును ఈ కిరీటం వెనకట్ల ఆర్చ్, ఈ కిరీటమును ఈ ఆర్చ్ కన్సిడర్ చేయరండి. ఓన్లీ ఈ మన ఈ ఒక ముఖం నుంచి ఇక్కడ వరకు లెంత్ వాళ్ళు 9 ఇంచు లేదా 12 ఇంచు అలా చెప్తారండి. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ దీనికి వెళ్ళిపోదాం. మన నెక్స్ట్ది చూడొచ్చండి. ఇది కొంచెం దూరం నుంచి అయితే ఒక 2-3 అడుగులు దూరం అంటాను. దాని నుంచి అయితే ఇలా కనిపిస్తుంది. దగ్గర నుంచి వర్క్ అంతా చూపిస్తే ఫస్ట్ పాదాల నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను. ఇవి పాదాలండి. ఇదంతా విగ్రహంతో పాటే వస్తుంది. దాని ప్రైస్ 4650, 18 ఇంచెస్ అండి. ఇవి హస్తాలు. ఓకే, అమ్మవారిది ఒక హస్తం పైన ఒక అర్థి కింద ఉంటుంది కదా. ఇదంతా మొత్తం కిరీటము ఇలాగుంది. ముఖం కూడా చూసారండి ఎంత కలగా ఉంది. ఓకే, తో this how it looks, and it's complete with this idol is with complete jewelry and whatever the ornaments was worn. This is the complete set, and set of this price is 4650. तो अब आप देख सकते हैं. ठीक है, अब जो है इसकी एक बार हम लंबाई देख लेते हैं. నేను కింద నుంచి చూపించను, జస్ట్ పైనుంచి. చూసారా నా స్కేలు మొత్తం వచ్చినా కూడా 24 ఇంచు, అంటే ఇది దాదాపు 26 ఇంచెస్ ఉంటుందండి. యాక్చువల్లీ ఇది 18 చెప్పాను కదా. ఎంత ఉందో అందులోనే ఇంకా మనము +7 అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి, 7 ఇంచెస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, అలా ఉంటుంది. ठीक है, तो ये है आपका कंप्लीट लुक. और एक और बार मैं मेंशन करना चाहूँगी, इसकी साड़ी चेंज नहीं हो सकती. ये कलर जो है लाल दिखाई दे रहा है, बट एक्चुअली ये जो है कलर रानी पिंक, पहले वाले का तो रेड था. ठीक है, अब हम नेक्स्ट इस पे चले जाते हैं. अब हमारी अगली साइज़ है, इसमें ये 12 इंच की है. నెక్స్ట్ ఏమో ఇది 12 ఇంచులండి. మీరు చూసుకోవచ్చు ఎలా ఉంది. कैमरे में जो कलर दिखाई दे रहा है वही कलर है साड़ी का. ఓకే, చెవురింగులు అన్నీ రెడీగా వచ్చిందండి. మీరు తీసుకెళ్ళి జస్ట్ పూజ గదిలో పెట్టుకొని పూజ చేసుకోవచ్చు. సో నగలు కూడా అన్నీ మంచిగా ఉన్నాయి. హస్తాలు పాదాలు మొత్తము. इसका प्राइस है 3500. సో దిస్ హౌ దూరం నుంచి. ఐ థింక్ మెజర్మెంట్కి అవసరం లేదు, కానీ స్టిల్ మీకు కావాలి అంటే ఒకసారి చూపించేస్తారు. చెప్పాను కదండి. ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ విగ్రహం ఇది 12 ఇంచులు, కానీ మీకు 19 ఇంచుల వరకు వస్తుంది దాదాపు. సో అలాగా ఎంత చెప్పామో దాంట్లో ఇంకా 7 ప్లస్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇది ఈ ఆర్చ్ భాగం ఉంది కదా, ఇది కిరీటం భాగము, ఇది వీళ్ళు లెక్కలో తీసుకోరు కాబట్టి ఓన్లీ బాడీ వరకే. అంటే ఇక్కడ ఈ నుదుటి నుంచి మనకి కంప్లీట్గా ఈ కాలు వరకు ఇక్కడ వరకు వీళ్ళు మెజర్మెంట్ తీసుకొని చెప్తారు అన్ని ఇంచులని. ఓకేనా? आई होप ये जो है क्लियर दिखाई दे रहा है. थोड़ा दूर से है. ये जो है 22 इंच की है, 22 इंचलंटी. कैमरे में जो कलर दिखाई दे रहा है साड़ी का वही है. ठीक है, ये हमारा मुकुट से स्टार्ट करते हैं. आर्च से मुकुट भी बहुत अच्छा है. ठीक है, उसके बाद ये चेहरा, ये गहने, ये हाथ, ये पैर और ये पूरी उनकी साड़ी. ठीक है, सो दिस हाउ ये सिंहासनम पे बैठ के इस तरह से दिखाई दे रहा है. तो इसके हिसाब से చెప్పాను కదా. ఇప్పుడు ఇది 22 ఇంచులు అంటే ఇంక ఇందులో 7 యాడ్ చేసుకోండి. సో 29 దాదాపు 30 వరకు వస్తుందండి. సో ఇదే లాస్ట్ సైజ్ అండి, బిగ్ సైజు.
మీరు చూసుకొని మీరు ఏమైనా ఉంటే ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. నా ఆర్డర్ నెంబర్ తెలుసు కదా, 8688433371. नेक्स्ट ఒకటి చూపిస్తాను మీకు. ओके, हमारा नेक्स्ट ये गोल गोल क्या घूम रहा है, ये है भगवान की छतरी. ओके, सो ये कुछ इस तरह से आपका दिखाई देता है एंड आप इसका ये वर्क भी आप अच्छे से देख सकते हो. ठीक है, किस तरह का है. और मतलब ये पूरा स्टोन्स का है और पूरा जो है आपका हैंडमेड है अगेन. ठीक है, और अगर आप इसके ऊपर रखते हो तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है. मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि आपको ठीक से समझ में आए और एग्जैक्टली ये किस तरह से दिखाई देता है. ठीक है, सो इस तरह से है. इसका प्राइस है 7200 एंड हमारा लास्ट आइटम है आज का. हमारा लास्ट ఈ రోజు ఈ అంటే ఈ వీడియోకి లాస్ట్ ఐటమ్ అంటే ఇది కమలపు సింహాసనం అండి. మీరు చూడొచ్చు ఎంత బాగా ఉంది. ఈ వుడెన్ ప్లాంక్ ఏమో మీకు మెజర్మెంట్ బట్టి అంటే మీకు ఎంత సైజ్ కావాలో దాన్ని బట్టి వీళ్ళు మేము సెట్ చేసి ఇస్తామండి. సో ఏమైనా కావాలి అనుకుంటే తొందరగా ఆర్డర్ పెట్టండి, బికాజ్ ఇది కరోనా టైం కదా. సో అందుకే చెప్పాను కదా ఇలా ప్రాబ్లం ఉంది అని వర్క్షాప్లోన 2 తర్వాత పని చేయకూడదు అని చెప్పారు. సో అందు గురించేనే. तो अगर आपको ये चाहिए ఇది మీరు దేనికైనా వాడొచ్చండి. వినాయక చవితి అప్పుడు వినాయకుడిని పెట్టుకోవచ్చు, నవరాత్రులప్పుడు పెట్టుకోవచ్చు, సరస్వతి పూజ అప్పుడు పెట్టుకోవచ్చు. దేనికైనా మీరు అంటే మల్టీపర్పస్. తామర పువ్వుది ఇది చాలా బాగుంటుంది. స్టోన్స్ గట్టా మీరు అన్నీ చూడొచ్చండి, ఎంత బాగుంది ఇది. దీని ప్రైస్ ఏమో 3700 रुपीस అండి. ठीक है, इसका प्राइस है 3700 रुपये. సో एंड दिस हाउ इट लुक्स. तो मैं इसका దీనిది సైజ్ మాత్రం నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు, ఎందుకంటే మీరు ఇచ్చిన ఆర్డర్ బట్టి ఉంటుంది. మీరు ఎంతకి కావాలి అంటే అంత చేయొచ్చు. ప్రైస్ కూడా అలాగే వేరియేషన్ ఉంటుంది. తక్కువ సైజ్ది ఒక ప్రైస్ ఉంది, మీడియం సైజ్ది ఇంకా అలాగా. సో ఇది ఏంటంటే జస్ట్ మీకు శాంపుల్ పీసు, ఒక ఐడియా, ఒక క్లారిటీ కోసం చూపించాను ఇలా ఉంటుంది అని. ఓకే, ठीक है, तो आज अभी के लिए बस इतना ही. प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. कुछ हो तो डेफिनेटली गेट इन टच. कोई अगर स्टिल यू हैव एनी डाउट्स और anything to clarify. I hope everything I have clarified in the video detailed में. और किसी को so please subscribe, share and like my video. Okay, thank you, bye, take care and thanks a lot for watching.